آج گلوبل کیئر فاؤنڈیشن کے اس پروگرام میں موجود تمام شہر کے معززین جو اپنی روح کی آواز پر یہاں پہ آج آ سکے. آج ورکنگ ڈے ہے اور اس میں بہت سارے لوگوں کی مصروفیات ہوتی ہیں، اس کے باوجود ہم یہاں جمع ہوئے ہیں. پچھلے سال بھی ایک گفتگو ہوئی تھی، حالات بڑے نامساعد تھے، کورونا کا دور تھا، جیلوں میں جانا مشکل تھا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ باقی چیزیں تو چھوڑ دیجئے، جیل کے اندر وزیٹیشن کے لیے ہم کو قریب 1 سال کوشش کرنی پڑی. اس پرمیشن کو لانے کے لیے 3 سے 4 بار مجھے فون کرنا پڑا. آخرش پرسوں جب میں نے فون کیا کہ بھائی میں نے یہ کام بتایا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ نہیں، اس کا پرمیشن دے دیا ہے، اس کا اپروول ہو گیا ہے. عابد ہمارے سامنے ہی موجود تھے اس وقت. میں یہ بات اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی اپنی واہواہی مقصود ہے، بلکہ اگر میرے جیسے شخص کو 4 بار فون کر کے اور 1 سال کا وقت لگتا ہے یا کم سے کم 6-8 مہینہ لگتا ہے اس کام کو کرانے کے لیے کہ گلوبل کیئر فاؤنڈیشن جیلوں کے اندر جا سکے، جو قیدی ضرورت مند ہیں ان کی مدد کر سکے، تو آپ کے تعاون کے بنا اس فاؤنڈیشن کا کیا حال ہوگا، اس کا آپ خیال کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں. تو تنہا کوئی شخص کچھ نہیں کر سکتا، لیکن سب ملیں گے ساتھ میں، ہم سب ساتھ میں آئیں گے، ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. جو جہاں جس جگہ ہے جو کام کر سکتا ہے اس کو اسی جگہ وہ تعاون کا کام کرنا چاہیے. ہم اپنے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، بنیادی طور سے ہم اپنے لیے ہی جیتے ہیں یا اپنے خاندان کے لیے جیتے ہیں. تھوڑی سی اس فطرت کو اگر ہم بدلیں اور ہم لوگوں کے لیے جئیں، سماج کے لیے جئیں، اوروں کے لیے جئیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ خوشی جس کی تلاش میں ہم مارکیٹ، مال، ملٹی پلیکس، ڈسکو، بار، ریسٹورنٹ اور ان تمام سے اگر اوب جائیں تو کوئی مذہبی جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں. شاید وہاں جانے کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی. جب ہم کسی انسان کے چہرے پہ مسکراہٹ لے کے آ گئے تو شاید ہم کو محسوس ہوگا کہ یہ خوشی تو بہت قریب تھی، یہ تو بہت آسان تھا کرنا. ابھی آپ نے ایک بچے کا انٹرویو دیکھا جو جیل سے ریلیز کیا گیا ہے. ان کی آنکھوں کو دیکھیے، اس کے گھر والوں کی بات سنیے. ہم اس ذلت کا، اس کم نصیبی کا، اس بدبختی کا اندازہ ہی نہیں کر سکتے جو ہمارا کوئی آدمی اگر جیل چلا جائے تو وہ محسوس کرتا ہے. دوستو، بے یار و مددگار آدمی کیسا ہوتا ہے، بازو کیسے کٹ جاتے ہیں، ہاتھ پیر کیسے شل ہو جاتے ہیں، ایسا اس شخص کا حال ہوتا ہے. یہ نہیں کہ اس کو کوئی کالا پانی بھیج دیا گیا ہے یا سیلولر جیل انڈمان چلا گیا ہے. وہ اسی ممبئی شہر میں یا اس کے اطراف میں کسی جیل میں موجود ہے، لیکن اس کی دنیا الگ ہو جاتی ہے. اس کی دنیا وہ ہو جاتی ہے جہاں صرف دیواریں ہی دیواریں ہیں، جہاں اس کا مستقبل کچھ نہیں ہے. اس کے سارے امیدیں ختم ہو جاتی ہیں. بس ایک ہی آس رہتی ہے کہ شاید میں زندہ رہتے رہتے اس 4 دیواری سے باہر نکل سکوں گا یا نہیں. اس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اور کتنے بد نصیب ایسے ہیں جو اتنا بھی نہیں کر پاتے کہ وہ ڈیزرونگ لوگ ہیں، ان کا آفنس بھی بہت بڑا نہیں ہے، وہ باہر نکل سکتے ہیں. وکیل نہیں ملتا ہے، بیل کی قیمت نہیں ملتی ہے، 10-15 ہزار روپے نہیں ہوتے ہیں، ڈاکومنٹس نہیں ہوتے ہیں، کوئی پلیڈ کرنے والا نہیں ہوتا ہے، اور اس وجہ سے وہ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں. یہ تو بھلا ہو کورونا کا کہ جس کی وجہ سے جیلوں سے لوگ نکالے گئے، چھوڑ دیے گئے، لیکن اب کورونا ختم ہو رہا ہے، واپس شاید وہی صورت پیدا ہو جائے گی جو اس کے پہلے تھے. اور آپ اس بات کو جان لیجئے کہ سماج میں جب کوئی قوم پستی میں جاتی ہے تو سب سے پہلے اس کا کردار جو ہے وہ منفی ہوتا ہے، وہ نیچے جاتا ہے، وہ خراب ہوتا ہے. مجھے اس ملت کے حوالے سے زیادہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اسٹیٹسٹکس عابد نے آپ کے سامنے پیش کیے. 35% لوگ جو جیلوں میں بند ہیں وہ آپ کی برادری کے ہیں، وہ آپ کی ملت کے ہیں. میں کسی گنہگار کی سفارش نہیں کرتا ہوں، لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی اریسٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی بات رکھ نہیں پاتے، وہ اپنا کیس پریزنٹ نہیں کر پاتے.
कोर्ट में उसके बारे में गुफ्तगू करने वाला कोई अच्छा वकील नहीं होता है और उस वजह से वो जेलों में बंद रहते हैं। कोई क्राइम करना, उसमें सस्पेक्ट हो जाना, ये बहुत बार जब जो वाकई क्रिमिनल होता है उसके डीड की वजह से, उसके काम की वजह से होता है, और बहुत बार वो शक की बिना पे होता है। मुझे लगता है कि इसने किया होगा, ये मुझे लगना जो है ना, ये अपने आप में कभी कभी सफिशिएंट रीज़न हो जाता है किसी शख्स के अरेस्ट होने का। और जब वो अरेस्ट हो जाता है तो समाज उसको मुजरिम समझ लेती है, ये बदकिस्मती है, और लगता है कि इसी ने सब कुछ किया है, और वो चाह कर भी उसको रेजिस्ट नहीं कर पाता है। हम में से कितने लोग हैं जो कोर्ट में अपनी बात खुद रख सकते हैं? शायद 1%, 2% भी नहीं। हम अपनी बात रख ही नहीं सकते, ना हौसला है, ना हिम्मत है, ना इतना कानून हम जानते हैं, ना चीज़ों को उतना समझते हैं, और हम सरेंडर हो जाते हैं। और ये सरेंडर होना ये पहली डिफीट नहीं है, ये एक ज़िंदगी में नेगेटिविटी के सिलसिले को शुरू करता है। उसके बाद इंसान मायूस होने लगता है और फिर वो उस राह पे चल बैठता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, लेकिन वो गलत रास्ता होता है। तो ऐसे लोगों को रोकना, इन्हें समाज में वापस लाना। अभी मैं डी एडिक्शन सेंटर जो इनका है उसको देखने के लिए गया था। ये डोंगरी में जो चिल्ड्रन होम है उसके अंदर ये खुला हुआ है। डी एडिक्शन किसका करना होता है? बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं। डोंगरी में यूं भी बच्चे ही हैं। आप जाके देखें कि छोटे छोटे बच्चे एडिक्ट होते जा रहे हैं, चाकू मार देते हैं, चोरी कर लेते हैं, कभी कभी तो मर्डर भी कर देते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो समाज में एक ऐसा तबका है जो रास्ता भूल जाता है, रास्ता भटक जाता है। उसको सुधारने की ज़रूरत है, उसको वापस मेन स्ट्रीम में लाने की ज़रूरत है, उसकी स्किल कुछ करने की ज़रूरत है, उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और ऐसे लोगों की मदद के लिए अगर हम नहीं खड़े होंगे तो हम फिर किस वक्त खड़े होंगे? याद रखिए कि जब लोगों को मदद की ज़रूरत होती है और हम कैपेबल रहते हुए भी उसके लिए खड़े नहीं होते, तो हम बुनियादी तौर से किसी के लिए खड़े नहीं होते, हम किसी के नहीं होते, हम सिर्फ अपने लिए जीने वाले होते हैं। और मैं आपको याद दिलाऊंगा कि कुरान में सूरह तौबा में जहाँ के सज़ा और जज़ा इस हवाले से दुनिया में फ़ैसला अल्लाह ने नाजिल किया, सादिर किया, वहाँ पे जो ऐसे लोग, हम जैसे लोग जिनके के अमाल में कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, गलतियाँ भी हुई हैं, कुछ अच्छा काम भी हुआ है, उनको इस पर तौबा करने और रब को खुश करने के लिए सदका करने की हिदायत दी गई है। दो ही चीज़ें हैं वहाँ पे, एक तो आप तौबा कीजिए और सही रास्ता पकड़िए, और अपने इन चीज़ों को मिटाने के लिए और अल्लाह को राज़ी करने के लिए सदका कीजिए। सदका क्या है? अपने माल का एक हिस्सा लगाना, अपने माल का एक हिस्सा राह खुदा में लगाना। इससे बड़ी और क्या सआदत हो सकती है कि हम किसी इंसान की ज़िंदगी को संवार दें, उसमें कुछ कंट्रीब्यूट करें, कुछ हाथ अपना लगा दें, अपना कुछ माल हम सदक़े के तौर पे उस राह में लगाएं। ज़कात बहरहाल हम लोगों पे फ़र्ज़ है और ज़कात हमें अदा भी करनी है। उसके अलावा ये कई गुफ्तगू हुई, कई फ़ंड के सोर्सेज बताए गए। ये हम कब करना शुरू करेंगे, ये सवाल है। बजट देखिए ग्लोबल केयर फाउंडेशन का कुछ लाख का है, कुछ लाख का बजट है। एक यूरोप का टूर भी इससे ज़्यादा पैसे में होता है। तो क्या हम इतना भी नहीं कर सकते कि हम इसको मजबूत करें? हम खुद नहीं कर सकते हैं, हम वक्त नहीं दे सकते, हम कोर्ट में खड़े नहीं हो सकते, तो कम से कम वो दीवाने जो इस काम में लगे हुए हैं, हम उसके हाथ को मजबूत करें, उसको तक़वियत दें, उसको इनकरेज करें, उसको प्रमोट करें, और ये कहें कि तुम बढ़ते रहो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। याद रखिए, दीवानगी अपने अंदर एक इम्पॉर्टेंट सिफत है, लेकिन रिसोर्स के बिना कोई भी दीवानगी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंचती है। ये चीज़ें हैं, इसमें प्रोसीजर है, इसमें वकील लगता है, इसमें कोर्ट की फ़ी लगती है, इसमें बेल बॉन्ड लगता है, इसमें पैसे जमा कराने पड़ते हैं, इसमें डॉक्यूमेंट क्रिएट करने पड़ते हैं, सारे डॉक्यूमेंट लाने पड़ते हैं। आप अगर कोर्ट की आप पेशी देख लीजिए, सैकड़ों पेजेस की होती है, इसमें पैसे लगते हैं भाई। और ये पैसे इन लोगों के पास नहीं है, ये पैसे समाज से आने हैं। तो जब तक हम समाज के तौर पे इनके पीछे खड़े नहीं होंगे, मुझे लगता है कि ये जो चिराग जल रहा है, जिसकी लौ तेज होती जा रही है, ये चिराग बुझ जाएगा। तो इसकी लौ को बढ़ाना, इसकी रोशनी को बढ़ाना और चिराग से चिराग जलाना, ये समाज के जिम्मेदार शख्स के नाते मैं समझता हूँ कि हम सब की जिम्मेदारी है। खुदा करे हम इस जिम्मेदारी को पूरा करने के काबिल बन जाए। शुक्रिया।